नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 11 तारिख शनिवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर हाइप करदे एथिस आपण केउं जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर 12 जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबल धीरे धीरे अस्पष्ट होइछि अन्यपटे दक्षिण ओडिशा म्यांमार जाए लंबी टॉप लाइन दक्षिण ओडिशा उपकूल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दे गति करिछि एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रहितिबा बेले गंजाम गजपति कंधमाल मालकानगिरी केन्द्रापड़ा भद्रक जगतसिंहपुर और मयूरभंजर किछि किछि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबो सेहिभଳି बालेश्वर जाजपुर कटक पुरी खोर्धा नयागढ़ सह संलग्न जिला गुड़िक झड़ वर्षा होइपारे राज्य में 12 तारिख जाए एहिभଳି वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जाइछि परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे गुजब सृष्टि करथिबा व्यक्ति सीपी कड़ा चेतावनी सोशल मीडिया गुजब सृष्टि करथिबा व्यक्ति सीपी कड़ा चेतावनी दैछंती आवश्यक पड़िले देशद्रोह मामला रुजु कराजिबो कहिले पुलिस कमिशनर दरगा बजार और कदम रसुल रे पुलिस रो फ्लैग मार्च कटक सहर सारा पुलिस मुतयन रहिछंती स्थिति स्वाभाविक अछि तथापि किछि लोक सोशल मीडिया रे विभ्रांत तथ्य रखुछंती सोशल मीडिया रे भाइराल करूछंती एथिरु क्षांत रुहंतु नचे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो परवर्ती खबर आईपीएल 2024 जना पड़िला खेलाली निलाम तारीख डिसेंबर रे हबो आईपीएल पई खेलाली ऑक्शन निज मनपसंद खेलाड़ी को निलाम प्रक्रिया किणवे फ्रांचाइज तेज आईपीएल 2026 एबेठारु प्रस्तुति आरंभ हो सारी जदिओ इंडियन प्रीमियर लीग परवर्ती सीजन आरंभ होगा बहुत समय बाकी अच्छी तथापि ता पूर्व मिनी ऑक्शन सहित खेलाड़ी मानकर रिटेशन प्रक्रिया शेष होगा सूचना अनुसार आसंता डिसेंबर मासरे खेलाड़ी निलाम प्रक्रिया आरंभ होगा डिसेंबर 13 रु 15 मध्य खेलाड़ी निलाम हो पारे परवर्ती खबर ट्रंप को मोदी फोन ट्रंप को सह कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सह कथा होइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे संपर्क रे सूचना दे से लिखिचंती मो बंधु राष्ट्रपति ट्रंप को सह कथा हेली मुख्यतः दुईटी प्रसंग रे उभयक मध्य रे आलोचना होइछि परवर्ती खबर इस्राएल को फेरिबे पणबंदी 2 वर्षर अपेक्षार हेबा अंत इस्राएल को फेरिबाको जाउछंती पणबंदी 2023 अक्टोबर 7 तारिख इस्राएल उपरे हठात आक्रमण करथिला आतंकवादी संगठन हमास आक्रमण रे 1200 इस्राएल नागरिक निहत होइतिले 250 रु अधिक को पणबंदी भाव में निया जाइतिला एहारी भितरे इस्राएल हमास युद्ध को 2 वर्ष पूरीछि किंतु घर फेरी नाहंती अनेक इस्राएल बंधक गाजा शांति चुक्ति को नहीं उभय इस्राएल एवं हमास मध्य सहमति प्रकाश पाई सोमवार सुधा सबु पणबंदी मुक्ति संभव बोली कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति सोमवार सुधा 50 जन पणबंदी मुक्ति संभव परवर्ती खबर ऋतुस्राव कर्णाटक बड़ निष्पत्ति कर्णाटक रे महिला लागू हेब मासिक ऋतुस्राव जनित छुट्टी उभय सरकारी और घरोई ऑफिस रे नियम लागू हेब महिला माने प्रति मासरे गोटे सवैतनिक छुट्टी पाइबे एभली महिला वर्ष को 12टी छुट्टी मिलिबो संपर्कित नीति को कर्णाटक कैबिनेट मंजूरी देइछि ए नियम समस्त सरकारी आईटी सेक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनी और अन्य घरोई कंपनी रे लागू हेबो एभली नियम लागू करिबारे देशर प्रथम राज्य हबो कर्णाटक एहा द्वारा कार्य क्षेत्र में भल परिवेश सृष्टि हेबो बोली सरकार पक्षरु कुआ जाइछि परवर्ती खबर मौलिला पाकिस्तान आशा आमराम क्षेपणास्त्र वितरण रिपोर्ट को खारज कले अमेरिका पाकिस्तान को युक्तराष्ट्र M120 आमराम क्षेपणास्त्र देव रिपोर्ट को खारज कला अमेरिका भारत सहित जारी शुल्क उत्तेजना मध्य चर्चा हेउतला जे अमेरिका पाकिस्तान को M120 आर्मर जोगान को अनुमोदन करिछि एने स्पष्ट करिछि अमेरिका पाकिस्तान को एपरि कौनसी क्षेपणास्त्र जोगान करिबा पई जाउथिबा कथा को मना करिछि परवर्ती खबर पांडा ठारे हेबो बड़ माछ मार्केट शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री आज यार शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 एकर जगह निर्माण हेबो ई माछ मार्केट 4 नंबर होलसेल माछ मार्केट पई विभिन्न समस्या हेउतला 3 वर्ष होला प्लान थिला वर्तमान प्रधानमंत्री मत्स्य योजना रे 50 कोटी टंका मिलिछि किंतु या पाखापाखि 60 रु 80 कोटी टंकार प्रकल्प रहिबो एथिरे रिटेल व्यवसायी समेत होलसेलर कोल्ड स्टोरेज समेत माछ चाषी व्यवसायी और ग्राहक समस्ते उपकृत होई परिबे एने सूचना देइछंती भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर सुलोचना दास परवर्ती खबर पाकिस्तान इंटरनेट सेवा बंद पाकिस्तान आभ्यंतरीण व्यापार मंत्रालय पक्षरु निष्पत्ति पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद एवं रावलपिंडी रे मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाइछि पाकिस्तान रे 3G 4G इंटरनेट सेवा बंद होइछि पाकिस्तान आभ्यंतरीण व्यापार मंत्रालय पक्षरु निष्पत्ति निया जाइछि तहरीक ए लबिक पाकिस्तान TLP रो विक्षोभ नै बंद रहिछि सेवा
ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଣାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1992 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 45 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 1992 ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦ ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା 3 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମୁଦାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାରିଆଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 2025 ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଏଥିପାଇଁ ନୋବେଲ କମିଟି ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚେଡାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସତ୍ତାବାଦୀ ତଥା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସତ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଲୌହ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ମାରିଆ। ଭେନେଜୁଏଲାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କାବୁଲରେ ଖୋଲିବ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ। ପୁଣି ଥରେ କାବୁଲରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ତାଲିବାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଘୋଷଣା। ଆଫଗାନ ଛାତ୍ର ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ଦେବୁନୁ କହିଲେ ତାଲିବାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକଲି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅସଲି ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଧରାପଡ଼ିଲା ନକଲି ପୋଲିସ, ଅସଲି ପୋଲିସ ନିଲମ୍ବିତ। ଅସଲି ପୋଲିସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଥିବା ନକଲି ପୋଲିସ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ। ଅସଲି ପୋଲିସକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ରସିକବାଦ ଗାଁର ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଖପ୍ରାପଦାର ପିୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନାକୁ ଏସ୍ପି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାବୁଲ ଉପରେ ପାକ୍ର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କମ୍ପିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କାବୁଲରେ 2ଟି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ନେଇ ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହିତ କେବଳ ସେ ହିଁ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ରୁଷ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ ଚାଲାଣ 50 ଶତକଡ଼ା କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଟାଯାଉଥିବା ଇ ଚାଲାଣର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇ ଚାଲାଣରେ ସରକାର ଲାଗୁ କରୁଥିବା ଜରିମାନା 50% କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଇ ଚାଲାଣ କଟିଛି ତାହାର ଅଧା ଅର୍ଥ ଫାଇନ ବାବଦରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। 2025 ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା କଟିଥିବା ଚାଲାଣରେ ଏହି ରିହାତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କଟାଯାଇଥିବ ସେଠାରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି 10,000 ବଦଳରେ 5,000 ଏବଂ 5,000 ବଦଳରେ 2500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ। ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କୁ ବିଡି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମସି କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏନ୍ ଥିରୁମାଲା ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଏନ୍ ଗିରିଶଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନାଙ୍କୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ 3 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ସ୍ୱଧଦେବ ସିଂ, ଶାଳିନ ପଣ୍ଡିତ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ କରିବ। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଫେରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଭରପୁର ପୋଷଣ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା।
ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଧାର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ଉତ୍ସ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଶ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ତଥା ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1,70,00,000 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ 372 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 500 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାର୍ତ୍ତିକରେ ବାଧୁଛି ଦର। 2 ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଏହି ଧର୍ମର ମାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଅବଢା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଓ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ସୁଦ୍ଧା 318 2 ୱିକେଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ 2 ୱିକେଟ ହରାଇ 308 ରନ୍ କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶତକ ମାରିବା ପରେ 2 ଶତକ ଆଡକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 173 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 87 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 173 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 20 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ 21 ଫୁଟ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବେ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ 21 ଫୁଟର ଦୀର୍ଘ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବେ। ଏହି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରିକ ରୂପେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାମ ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ନବୀନ। ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପରେ ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 1 ମାସର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବହି କିଣିବା ଏବଂ ପଢିବାରେ ନିଜ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଗତଗୁରୁ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଫେସବୁକରେ କରାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ନିଜ ଆଡୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ହଟାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର URL ଲିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲାଇଭ ଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ରିଟ୍ ଆବେଦନର କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ। ଶରତ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ସଅଳ ଆସିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଜାଡ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଏଥର ଅଧିକ ହେବ ଥଣ୍ଡା। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। 28ତମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାନୁନାହାନ୍ତି କଟକଣା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏହାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଖୋଦ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହା ଦେଖି ଏହାକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପିଛା କରି ଶନି ମନ୍ଦିର ଗଳିରୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡାଉଥିବା ଯୁବକ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଯାଦବକୁ ପୋଲିସ ଧରି ତାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପରିସରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବା ନିଷେଧ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଫ୍ ସିରପ ମାମଲା PIL ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ସେବନ ପରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ସେବନ କରି 20ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କୋଲ୍ଡ୍ରିପ୍ କଫ୍ ସିରପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶ୍ରେସନ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶ୍ରେସନ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନର ଜେସାକୁ ତେସା ନୀତି।
टारी विवाद भितर नुआ निष्पत्ति नेछि चीन। अमेरिका द्वारा निर्मित परिचालित जहाज गुड़िक उपर चीन स्पेशल पोर्ट फी बा स्वतंत्र बंदर फी। अमेरिकार जहाज गुड़िक चीन बंदर व्यवहार कले फी देबाकू हेबो। यह अक्टोबर 14 रु कार्यकारी करबा पई चीन घोषणा करिछि। जहाज गुड़िक टन पिछा 400 युआन बा $56 देबे। पूर्वरु चीन उपर अमेरिका मध्ये एही प्रकार फी लगाइछि। एबे पालटा फी लगाइछि चीन। परवर्ती खबर कलिंग स्टेडियम रे आयोजित हबो 28तम IITF ATU एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। अक्टोबर 11 तारिख अर्थात आज 15 तारिख पर्यंत IITF ATU एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप आयोजन भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम एथलेटिक सेंटर ठारे कराजिबो। अंतर्जातीय टेबल टेनिस महासंघ, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ, एशियन टेबल टेनिस यूनियन, ओडिशा टेबल टेनिस एसोसिएशन एवं ओडिशा क्रीड़ा और युव सेवा विभाग मिलित आनुकूल्य प्रतियोगितार आयोजन करा जाउछि। दीर्घ 16 वर्ष पर भारतर एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजन करा जाउछि। ओडिशा रे प्रथम थर पई एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप आयोजित होउछि।